mantumu sami sore semakin niki mari kita sama-sama awali dengan baca beberapa Fatihah dan salatul mahbatin. Qiraatul Fatihah Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iri ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له الشيخ محمد زين الدين عبد المتين الأوثاني ولرسوله وفرعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخنا وللمقضيين والمقضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Untuk semua yang dimakamkan di makbarah ini wabil khusus yang kita makamkan sore hari ini, ayah anda Al-Mukarram Pak Tuan Guru Haji Ahmad Husaini, mudah-mudahan beliau husnul khatimah, nikmat rahmat, nikmat maghfirah dalam kuburnya dijadikan rawdatan dari ahli jannah. Al-Fatihah. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan untuk jalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. وعنهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Tercinta Al-Mahbub Tuan Guru Haji Muhammad Husaini, kami ini akan mengikuti seluruh entah kapan besok lusa selamat jalan makin yang dia bacakan tinggi makin bisa. Al-Fatihah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وننقي ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن شاء الله أنت من الفائزين يا المخلوق. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله بن عبد الله، يا عبد الله بن عبد الله، يا أخي المحبوب Tuan Guru Haji Muhammad Husaini
واذكر الذي خرجتني من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق أن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق أن الله يبعث من في القبور. الآن ونحن في الصلاة الصلاة وبين أساكر الموتى فإذا جاءك الملكان والكلام بك وهما منكر ونكير فلا يرجعان لأخيه ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك ومن إخوانك فقل لهما يا أخي المحبوب بلسان قصير واعتقاد صحيح الله سبحانه وتعالى ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حرص وعلى ذلك رد وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى أنت من الآمنين. Kami dengan hati yang khusyuk kita ingin doakan almarhum yang kita cintai ini kita beri aminkan doa yang kuatkan kita. Rabbana Allah bil khair thabit. Amin ya Allah. Rabbana Allah bil khair thabit. Amin ya Allah. Rabbana Allah bil khair thabit. Amin. Rabbana Allah الذين آمنوا بالغيب الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. Saudara tercinta dan guru Husaini dan sungguh termasuk jiwa-jiwa yang tenang yang akan menghadap Allah. Kembalilah dengan ridha, kembalilah dengan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sungguh termasuk orang-orang yang akan golongan-golongan hamba-hamba Allah yang soleh yang akan menempati surga. Mudah-mudahan doakan kami bersama seluruh kaum muslimin muslimat terlebih anggota Barikatullah supaya nanti kita bersama Bapak Maulana Syekh dan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Seperti ayat Al-Qur'an yang ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ayat dua yang tenang. Irji'i ila rabbik
بعبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات وإلى روح المرحوم خاصة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغفر بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجته وادخل الجنة وعيده من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم افسح له في قبره وجاءت الأرض عند البيت. اللهم تقبل حسناته وقطع عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة من عندك وارحم المرحوم في قبره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur ahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sebagai Ketua Porda Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama, sekaligus juga masyayikh kita, guru kita semua, Ayahanda Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir LCM Agib, jazakumullahu khairul jaza. Beliau hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para pejuang-pejuang tiang pelungguh di Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan makin niki, yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu pasangannya karena alhamdulillah begitu banyak yang hadir pada kesempatan makin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pengelingsir yang hadir, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Babin Kamtibmas yang hadir pada kesempatan makin. Kemudian juga rekan-rekan anggota Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama yang datang dari segala penjuru, yang datang dari berbagai tempat dusun dan desa, jazakumullahu khairul jazaa. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar Tiang yang hadir pada pemakaman makin niki, rahimani wa iyyakumullah. Sekalipun dalam suasana duka, sila bareng-bareng bersyukur dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh tegikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimani wa iyyakumullah, pada hari ini tiang pelungguh kembali ditinggal oleh salah seorang pejuang kita, salah seorang tuan guru kita, salah seorang tokoh kita, wabil khusus tokoh kita di Nahdlatul Ulama, Ayahanda almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Husaini. Tiang niki keponakan beliau. Ayahanda almarhum niki kalau kita lihat wajahnya, kalau tiang pelungguh sami ketemu di jalan, yang terbayang ada dua. Saat pertama pemakaman, karena selalu di pemakaman-pemakaman beliau niki bidang talqin. Dulu beberapa waktu yang lalu beliau baca talqin di kubur, makin niki beliau yang ditalqinkan.
ciri khas suara beliau yang luar biasa. Dan setiap pemakaman di desa Pengadang maupun di desa Monggas, di desa Darmaji, beliau niki selalu hadir. Lebih-lebih di pemakaman anggota Barisan Hizbullah Mutawakkan. Almarhum ayahanda niki juga kalau kita lihat beliau niki bisa terkenal masuk dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang selalu dekat dengan masjid. Dan almarhum niki tidak pernah meninggalkan masjid. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan beliau tidak bisa berjalan, enggak basin hadis sejauh ojok masjid. Bahkan Jumat yang kemarin beliau hadir juga di masjid. Almarhum niki luar biasa, sholat berjamaahnya luar biasa. Pasti keluarga di Landi maupun di Monggas ataupun di Darmaji menyaksikan beliau bahwa almarhum ini dengan bagus, almarhum ini dengan soleh, almarhum niki dengan tawadhu, almarhum niki orang yang luar biasa, cukup menjadi contoh buat yang lulusan. Dan hari niki salah satu contoh, salah satu teladan tiang pelungguh meninggalkan kita semua. Makanya tiang teringat dengan pesan al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh bahwa innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Sesungguhnya tiang pelungguh akan menjadi sejarah suatu saat. Pelungguh tinggal 50 tahun mungkin sudah tinggal nama. Oleh sebab itu maka jadilah cerita yang baik. Adin bagus unit cerita isi batur lema. Mara niki almarhum makin rata-rata dengan bagus doang cerita. Tentu dengan cerita yang baik, cerita yang menarik menjadi tanda bahwa orang niki orang yang baik. Lebih-lebih hari niki kehadiran Al-Mukarram para tuan guru kita. Wabil khusus guru dia, ayahanda Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir selaku ketua Korda kita di Barisan Hizbullah Mutawakkan bisa menyempatkan hadir di tempat yang khusus ini. Jazakumullahu khairal jaza. Oleh sebab itu, tiang atas nama keluarga yang ditinggal oleh almarhum mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran tiang khusus kami yang begitu banyak hari ini. Kemudian juga mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dari awal penyambutan sampai makin ini kami ucapkan beribu-ribu maaf. Kemudian juga nabiaran almarhum niki termasuk golongan lingsir karena umur beliau kurang lebih sekitar 74. Tadi yang tanya Kanda Ustaz Humaydi, umur beliau kurang lebih sekitar 74 tahun. Selevel kalau tidak salah seleting dengan ayahanda Tuan Guru Haji Sahdi Syamsul Hadi. Karena beliau sama-sama dulu kalau tidak salah mondoknya di sekolahnya dulu di Nurul Yakin. Termasuk juga orang tuanya dari Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Akhir Rasidi, Bapak Asmuni juga ceritanya termasuk sekelas dengan beliau. Oleh sebab itu tentu kami sangat merasa bersedih, tapi alhamdulillah juga pada hari ini merasa bahagia dan senang atas kehadiran yang pelungguh. Dalam kesempatan ini yang atas semua keluarga mengucapkan terima kasih banyak dan sila bareng-bareng saksian bahwa almarhum niki dengan sak bagus nggih. Kemudian juga tentu almarhum niki dengan usia baru 74 tahun, makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada hutang piutang. Seandainya ada hutang piutang almarhum yang kudik yang belik, maka mudah-mudahan seandainya diikhlaskan, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi seandainya perlu berurusan tentang hutang ini, ya buat makin gak entah terkena ikhlasan gitu. Namun yang teringat dengan pengajian ayahanda guru dia, ayahanda Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Abu Basin beliau, namun masalah hutang gak kurang bagus keikhlasan, kurang bagus cukup dengan paksa dengan ikhlas, belum tentu orang ikhlas. Sak kena dia sadina hutang. Amal kata betul sudah dimuju ke hutang. Pas ganti bahasan beliau, makanya yang perlu kami seandainya ada hutang almarhum yang kudik yang belik, seandainya diikhlaskan maka tentu pahalanya 2 kali lipat. Tapi seandainya perlu berusaha tentang hutang ini masih kakak-kakak tiang masih harap niki Kanda Ustaz Imtihan, Kanda Ustaz Humaydi, Kanda Ustaz Hasmayadi, beliau niki ada 6 biji 12 bayi. Nah, itu sebabnya sila bahkan ingat tuan tiang masih sehat, maka tiang belum kami sila berurusan dengan keluarga. Kemudian yang terakhir tentu tradisi tiang dulu kami uswatun hasanah dari para ulama kita, bareng-bareng zikir dari malam pertama bareng ke malam sampai malam terakhir malam ke-9, dan mudah-mudahan al-mukarramun para tuan guru kita juga bisa hadir pada acara tersebut. Inilah mungkin sambutan singkat dari kami. Jazakumullahu khairal jaza. Insyaallah almarhum meninggal dengan bagus, almarhum meninggal dengan soleh, dan mudah-mudahan termasuk dengan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.
mengiring guru besar kita Al-Makruh Bapak Maulana Syekh. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أخلاق وأيدنا وطوقا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramin dan para tuan guru, terutama Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Sukarlan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pasti kembali kepadanya. Yang sedih melihat suasana akhir-akhir ini kita daun tereng ongkah hijau, pupa warna coklat di manusia darah dolor ini di luar sakit di toa ujulu mati sapuk niki dan untuk memperkuat keyakinan jantung sami bahwa manusia ini kita makhluk yang sangat lemah, tidak berdaya, sehingga pada hari ini kita diberikan satu pembelajaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepergian Ayahanda Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Husaini. Seharusnya legar tengah seke intan bujulu para Tuan Guru para seke dan bujulu dengan sapaju dengan sholat maka lemak selingnya ya saya kasih saya tolong saya bimbing ini cahaya ini sentang perkembangan yang pun manifestasi Nabi Muhammad SAW. Satu orang alim meninggal lebih berat daripada 1000 orang abid. 1000 dengan sapacu sembahyang sholat, 1000 dengan rajin ibadah. Arham berjiwa lalu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jangan lalu seke alim. Seorang alim itu kan cahaya. Nakhoda. Mungkin jadi supir kapal nikel. Aneh. Lalu seke. Aneh mana kan lalu. Musai kancetin ndak tahu ya bimbing musibah sabelegati setan iblis langkah narayan takut punin iblis dikit berendam kekuatan sembahyang sholat, berendam taat ruwe, melabun di alim, di takut sembahnya. Ini. Taruh sekali ini. Biaran sabkul lihat Tuan Guru. Ada nama bahasan Fir'aun ini kita. Bahasan iblis. Sebuah waktu iblis ini kamu berganggu di masjid.
kendi-kendi dari jauh. Entamu buruk, entamu buruk. Kai, terus tetek kali buruk. Kendi, kebetada. Iya, nak ganggu dengan sesembahyang ini. Ketal kebaju. Mana kami diganggu untuk jauh ini. Lalu mau takut semua tinduk di deket dan diu ni. Ya, dengan kedem tinduk mau ketakut mengusak nama ibadah membani. Iya tidak tahu sembahyang doa. Kau sekedar kedar. Mensak kena bacaan, mensak kena rukuan, mensak kena sujudan. Sekelon wafat. Bagus lah itu. Lagu ilmu itu penting sekali. Gempar bumi langit sedikit dengan kepergian satu orang ulama. 25 tahun tak leger di kita. 27 tahun yang lalu tak boleh leger. Kedirin si Bapak Maulana. Nusani kita bergampung ni. Saya bimbing. Saya berpetunjuk ni saya kena saya salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul Bapak. Dan luar biasa hari ini, matur terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita sudah dipersaudarakan dengan oleh agama, dipersaudarakan dengan bangsa yang sama, dipersaudarakan oleh organisasi yang sama, dipersaudarakan oleh daerah yang sama, oleh barisan yang sama. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan dari barisan Hizbullah Nasrullah Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, semua. Kita tunjukkan bahwa kita itu bersaudara. Kita tunjukkan bahwa orang bersaudara itu harus memahami hak dan kewajiban. Bahwa apabila saudara kita itu meninggal, apabila saudara kita itu ditimpa musibah, maka semua kita harus ikut merasakan. Kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu bis-sahri wal humma. Apabila seorang saudara yang ditimpa musibah, maka secara otomatis, secara spontanitas, secara iman dan akidah kita mendorong kita untuk ikut berduka. Pada hari ini kita kehilangan seorang tokoh besar. Apa yang disampaikan oleh keluarga tadi, orang Bapak Guru Haji Khatibuddin, yang tidak terlalu mengenal almarhum, tapi dengan kesaksian kita semua dan yang merasakan bahwa kita itu sudah tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh keluarga itu. Mari kita jadikan apa yang disampaikan oleh keluarga tadi, bahwa beliau ini adalah mudah-mudahan ahli surga. Beliau itu adalah qalbuhu muhallaqun bil masajid, bahwa beliau itu pandai bersaudara, bahwa beliau itu mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan, bahwa beliau itu sampai masuk ke ruang yang lahat itu masih mencintai guru, masih mencintai saudara, masih mengenang kenang-kenangan dari guru dan kolega. Oleh karena itu, atas nama Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, tentu ini duka kita bersama, musibah bagi umat manusia, umat Islam, maka takziah itu untuk kita semua. Dan marilah kita selalu mempersiapkan diri
untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Umur panjang itu sesungguhnya di tangan kita masing-masing. Panjang umur tidak dengan tahun, panjang umur dengan apa yang kita perbuat. Imam Nawawi hanya 48 tahun, Imam Syafi'i hanya 54 tahun, tapi karya dan nama beliau 1000 tahun lebih sampai sekarang. Maka mari kita perpanjang umur dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak berbuat baik kepada diri dan kepada orang lain. Hizbullah Nahdlatul Watan adalah tempat kita untuk berbuat seperti itu. Mari kita mengingat mati dengan memperbanyak persiapan-persiapan untuk mati. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أخبار وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Mukarram Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Watan Kabupaten Lombok Tengah, Ayahanda Dr. Zainal Abidin Munir MCMA, Zainal Arifin Munir Allah Akbar. Legarote. Ayahanda Al-Mukarram Bapak dan Guru Haji Lalu Subran Ahmad, mudah-mudahan beliau berdua dipanjangkan umurnya, tetap sehat walafiat wa ta'atillah. Al-Mukarramun dani-dani para tuan guru muda yang kami hormati dan banggakan. Rekan-rekan Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan yang kami hormati dan banggakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus dan bapak kepala desa yang saya hormati, nenek mami, sanak tiga, hadirin wal hadirat, musyayyi'in musyayyi'at, para pengantar jenazah, hafizakumullah. Pada hari ini kita sangat berduka dengan meninggalnya salah seorang ulama warathatul anbiya. Kematian ulama adalah musibah yang tak tergantikan. Kematian ulama adalah suatu kebocoran yang tidak bisa ditambal. Kematian ulama adalah bagaikan matinya cahaya bulan yang membuat dunia ini akan menjadi gelap. Kita semua harus bersedih dengan meninggalnya beliau niki para jamaah. Niki merupakan kerugian yang luar biasa
bagi seluruh dunia. Bukan hanya kita di warga Nahdlatul Wathon, tetapi seluruh umat merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau niki. Bagaimana tidak, yang namanya ulama niki para jamaah derajatnya memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang begitu banyak. Kata Ibnu Abbas, derajat para ulama itu dibandingkan dengan kita yang biasa-biasa ini 700 derajat. Yang satu derajat dengan derajat yang lainnya jaraknya perjalanan 500 tahun. Ini ke Jawa. Namun 700 derajat ya 700 kali 500 tahun. Iya jarak perjalanan. Engkau hitung si meteran malik, engkau hitung si kiloan, tetapi jarak perjalanan ini. Itulah jauhnya derajat para ulama. Berziarah dengan ulama semakat ziarah kanjeng Nabi. Melihat ulama adalah ibadah. Hanya melihatnya saja ibadah. Dan kita kehilangan itu semua. Pada hari ini, Masya Allah, terkhusus lagi jamaah yang ada di Dusun Lanji, sangat-sangat kehilangan dengan meninggalnya beliau ini. Tapi yakinlah para jamaah, kalau secara pribadi beliau, insya Allah, beliau niki ditempatkan di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meninggalnya beliau hanya berpindah ruhnya saja, keluarnya ruh dari jasadnya. Tetapi secara makna hakiki beliau niki hayyun khalidun ba'da mautihi. Beliau akan tetap hidup walaupun secara bahasa beliau makin niki telah meninggal dunia. Niki bahasa ulama aqul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turab ramimu. Orang-orang yang bergelut di ilmu pengetahuan, mereka itu orang yang tetap hidup selama-lamanya. Ini mati-mati. Karena makin niki amal jariah beliau yang terus mengalir. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang terus dimanfaatkan sepanjang zaman. Wah pire murid wah almarhum niki. Pire dengan wah ngaji beliau niki menerima ilmu pengetahuan yang terus akan mengalir para jamaah. Lebih dari yang namanya multi level marketing. Istilah makin niki bahasa Lanji. Jadi dia putus-putus, terus ngondong bagian beliau. Oleh murid, nasi murid. Seterusnya para jamaah akan tetap dapat bagian almarhum niki. Jadi timbang meninggal dunia secara zahir, meninggal luan dan ngelek pahalanya isi dengan sairut. Iperuan toa ngirup ini lagu darah pegawaian. Ruan doang masih sehat, tapi dan momot luntuh, ketungkulan si HP, kosong nilai rupiah puluh usaha miliki para jamaah. Demin tengase, enggak amut tegal HP, subuh makan sembahyang nyerpak, dan teruan rukuk sujud, entah sembahyang subuh lanjut tidur. Ya sekarang bangun tidur lagi. Wah. Beliau niki walaupun sudah tidur jasadnya makin di bawah tanah. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Walaupun persendiannya makin sudah lebur di bawah tanah niki para jamaah.
Tetapi kalau ulama jangan lebur, sudah janji Allah. Para nabi, para ulama jangan lebur. Walaupun mungkin jasadnya di bawah tanah, tetapi tetap beliau niki masih hidup. Sebaliknya para jamaah, wadul jahli mayyitun wa in kana ala tara. Namun dengan jahil, kena dengan jahil niki para jamaah. Tahun di ndek bedo ilmu lagu dina lo ngajian dah. Enggih niki tak paling bahaya niki para jamaah. Niki la yadri annahu jahil. Jahilun wa la yadri annahu jahil. Dengan sak bodoh lagu ning ketahuan din bodoh. Nah, lamun niki dah para jamaah mayitun. Dia adalah sudah mati walaupun hidup di atas dunia niki bergelimang harta. Boleh dengan bodoh lagu pesugi. Lagu ira mau hormati. Pokok kepeng dia. Masya Allah. Mati dan sembahyang. Hormat. Kepeng. Apapun nanti kepeng doang. Angka kurang-kurang kepeng dia nak dendek nyalek. Ampun. Kemudian pada jamaah kepeng doang sendiri layak nane manusia memberi kepeng hormat. Enggih, padahal wadul jahli mayyitun wa in kana athara yuzallu min al-ahya fa huwa adimu. Keparan masih hidup padahal itulah sebenarnya orang mati pada hakikatnya. Kepeng doang gue lagu benarain ilmu pengetahuan. Nggih, dan teman ngaji, dengan ngaji ini jadi ngerumun. Dengan lalu layatan dia jadi tukang molok. Nggih, niki wadul jahli. Almarhum niki Masya Allah yang lama sekali Masya Allah ngiring beliau dalam melayatan-layatan seperti yang disampaikan tadi oleh keluarga. Luar biasa beliau niki. Masya Allah ketawaduknya beliau niki Masya Allah. Insya Allah. Dan beliau ciri kesalehannya tidak pernah luput dari masjid. Insya Allah. Namun dengan tetap istiqamah di masjid, dedek beragu-raguan bahwa dia adalah orang yang betul-betul beriman. Ia ciri dengan betul-betul beriman. Idza ra'aytumur rajula yulazimul masjid fashhadu lahu bil iman. Membesriuan arah support dengan terus ke masjid. Saksikan bahwa dia adalah orang yang betul-betul beriman. Berbeda menjarang ke masjid jadi teman bani. Lalu gede para nanti beriman enggak. Cuma ada teman saya yakin lalu enggih teman bani enggih loe dengan kadang-kadang senggitan keramat lagu tema sembah ya. Iya keramut. Enggih para kebiasa hebat lalu separuh mundur mele seriuan dengan hebat ya mun tetap jog masjid dia dengan hebat tiba ande senggitan keramat lagu keramat yang paling mulia adalah istiqomah al-karamatu al-istiqamatu khairun min alfi karamah itu sering sampean si Maulana saya kadang PT keramat penuh ini kawan wallahi babat aparan makun batu pokok tak berjulu ke kuburan. Sama no. Tundang berjulu betul pun. Mun wallahi langan pangkat batu jangan biseda makun batu. Datang batu berjulu dia datang ke undang. Teparan keramat dia. Padahal keduaan aku baru kubur ni. Musola tu lebih tidak keramat dia. Keramat aku makung biseda di pelai. Malah teparan wali. Mele kedangan wali jak niki wapun istiqomah rajin jak masjid. Tengah lamun dengan dek beriman dek nini. Mun dengan dek pacu jak sejelur dua jelur telang no. Papah mentawaan jak pacu. Biara jak telang. Apalagi subuh paling berat niki. Niki paling berat bagi orang-orang yang munafik untuk naik berjamaah subuh. Deki asar subuh dari asar ya pun
Saya tinggalan asar sekali doang tercabut selaku amal. Dengan lalu layak aparan, dengan lalu miring, dia termasuk uzur nih. Ini kadang-kadang dia sedang ngasar gara-gara miring. Takut sedepupur dan bau jadi uzur niki. Tercabut selaku amal ibadah niki para jamaah. Kehati-hati dede. Pemehan dalam sembahyang niki. Lamun nara dengan sakit endah dede bae suruh ende sembahyang. Sehingga lamun nara dengan sakit ende sembahyang zuhur misal mun demen asar mati dan mau sembahyang zuhur itu terhitung suul khotimah. Saya suruh dengan sakit kena dembek sembahyang sidani sakit sama apa si nenek fa'lam annahu syaitan. Ia disebut di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Munara dengan kena semeton jarin atau ina ketika sakit, aneh dia sembayangan kena apa nih? Wah sakit di sini. Oh setan nih. Setan itu harus peringat berbeda jauh sembahyang anak berbeda jauh. Wah makin mana kelam iya wah pokoknya sembahyang. Wah kegabian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara pemakaman ini. Yang memberi dengan ucapan bila katakan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون بل حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون